Kalau kita nggak tahu tanyain. Oh, udah nyala. Kita baca ini tahsin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun inna rabbiya Allahu alladhi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun أشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا
حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله وعن أبي مرسد الغنوي رضي الله عنه bab syurutus salat masih itu hadis nomor ada nomornya itu bab syurutus salat di nomor 100 berapa 168 Bismillahirrahmanirrahim bil isnadil muttasili ila al-imam Ibn Hajar al-Asqalani radhiyallahu anhu wa an abi qala wa an abi hurairah wa an abi marsad al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha, rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis untuk larangan sholat di atas kuburan. Orang yang melakukan sholat di atas kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan dilarang untuk duduk di atas kuburan atau di atas makam. Adapun yang sering sekarang ini kita dengar dari sebagian orang yang tidak memahami tentang hukum ini, bahwasanya mengatakan tidak boleh sholat di masjid yang ada makamnya, kata mereka. Dan itu hukumnya yang tidak seperti yang dikatakan, yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebanyakan dari kalangan Wahabi itu yang mengatakan itu. Jadi kalau mereka, orang-orang Wahabi itu nggak mau sholat kalau di masjid situ ada makam. Kata mereka, mengatakan haram hukumnya sholat ya, menurut mereka di masjid yang ada makam. Adapun menurut yang dijelaskan oleh ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah bahwasanya sah hukumnya sholat di masjid yang ada makamnya, dengan syarat ada yang makam tersebut dengan tempat sholat itu ada penghalang atau penutup, seperti tembok. Makamnya ada di luar, kemudian sholatnya ada di dalam ruangan sholat itu. Makamnya ada di sampingnya atau di depannya. Begitu. Kebanyakan makam para aulia, kalau kita ziarah ke makam wali-wali Songo itu kan juga di dekat masjid. Bahkan di masjid ada makam, karena bangunannya itu bangunan lamanya mungkin masjidnya kecil, tapi sekarang diperlebar jadi di area posisinya di area dalam. Seperti juga di Masjid Nabawi, makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan sekarang di area masjid jadinya. Ya, oleh karena itu mereka orang-orang Wahabi itu pengennya supaya itu dikeluarkannya. Tapi ya, karena apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sendiri dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah berhasil apa yang mereka inginkan. Itu hanyalah menurut seperti yang dilakukan oleh keinginan dari orang-orang Yahudi saja. Dulu pernah ada orang Yahudi berusaha untuk mengambil jasad Nabi, mencuri jasad Nabi, menyamar di Madinah di zaman Nuruddin Zanki. Akhirnya ketangkap. Ya, ketangkap karena dalam kisahnya itu Nuruddin Zanki itu paman dari Salahuddin Al-Ayyubi, mimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah disuruh menangkap orang yang cirinya begini sekarang ada di Madinah. Ternyata nggak tahu apa yang sebenarnya dibalik itu. Setelah diselidiki, ketemulah orang itu dan dimata-matai sampai di rumah. Ternyata dia buat galian sampai ke makam Nabi, rencananya untuk katanya mencuri jasad Nabi. Ini ketangkap. Begitu orang mereka saking bencinya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka nggak bisa secara terus terang atau terang-terangan melakukan itu. Dibuatlah kelompok yang mirip akidahnya dengan mereka, keyakinannya seperti Yahudi, yaitu kelompok Wahabi. Tujuannya untuk merusak Islam dari dalam. Itulah hasil dari proses yang begitu lama. Muhammad bin Abdul Wahab itu kan dia belajarnya bukan dengan ulama, dengan orientalis di Irak itu. Bukan dengan seorang ulama, tetapi dengan seorang orientalis di Irak. Oleh karena itu ini dan dinikahkan dengan dua orang perempuan, kalau nggak salah itu dalam cerita sejarahnya itu.
yang orientalis juga untuk mempengaruhi supaya dia ini membuat kerusakan dari dalam. Ya, maka muncullah akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang sama dengan keyakinan Yahudi, meyakini tajsim, meyakini akidah yang tasybih tentang Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, menisbatkan tempat bagi Allah. Itu akhirnya muncul sama dengan akidah mereka. Dan di antaranya mereka, kebencian mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum al-masjid. Artinya jika seseorang di antara kalian datang ke masjid, falyanzur, hendaknya dia melihat, fa in ra'a fi na'laihi adan aw qadharan falyamsahu. Kalau menemukan di bawah sandalnya ada kotoran, najis atau kotoran atau sesuatu yang menjijikkan yang terinjak saat berjalan itu, falyamsahu, hendaknya dia bersihkan. Wal yusalli fihima, kalau sudah dibersihkan, disucikan, maka boleh sholat di atas sandal. Ini sebagai dasar bahwasanya kalau ada orang pakai sepatu kemudian sholat, yang penting tidak ada najisnya, itu hukumnya sah sholatnya. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wati'a ahadukum al-adha bi khuffaihi fatuhuruhuma at-turab. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahu Ibnu Hibban. Wa an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas innama huwa at-tasbih wat takbir wa qiraatul Qur'an wa Muslim. Artinya tidak boleh di tengah-tengah sholat kita berbicara dengan pembicaraan yang biasa yang diucapkan oleh manusia, oleh orang antara satu dengan yang lain. Maksudnya pembicaraan di luar sholat. Ya, dalam hadis ini disebutkan innama huwa tasbih. Yang dibolehkan contohnya adalah zikir seperti tasbih, takbir, dan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Rawahu Muslim. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu qala in kunna lanatakallamu fi sholati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Udah ketemu tempat ininya. Hadis nomor 171. Beda ya berarti ya? Beda nomornya? Saya 174. 74. Iya. Di sini 200 sudah ya? Iya. Coba dilihat. Ini dia 74 berarti ini. 74 iya. Di sini tuh, di situ 74 ya. Itu berapa? Jadi ini 447. 174. Oh, 174. Dan Ini juga ini nomornya ini beda cetakan. Nah, ya. Ini disebutkan oleh Zaid bin Arqam bahwasanya dulu ketika sholat 247 ketika sholat mereka di zaman Nabi, sahabat-sahabat itu ada yang berbicara satu dengan yang lain sampai turun ayat ini hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Baru kemudian diperintah untuk diam, tidak boleh berbicara kecuali bacaan-bacaan sholat atau zikir, doa, dan apa tadi disebutkan, zikir dan doa dan bacaan Quran.
baru itu yang dibolehkan di tengah sholat. Tidak boleh berbicara satu dengan yang lain, pembicaraan yang biasa dibicarakan oleh manusia, pembicaraan manusia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk yang bisa membatalkan sholat yaitu berbicara di tengah sholat, meskipun hanya dengan satu huruf saja, satu huruf tapi punya makna. Karena dalam bahasa Arab ada huruf yang satu tapi punya makna, seperti qi, qaf bi kasrah itu punya makna, artinya jagalah. Itu. Maka yang seperti itu bisa membatalkan sholat. Ya, begitu juga nanti kita akan temukan di sini tentang bagaimana cara mengingatkan imam ketika sholat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijal wat tasfiqu lin-nisa muttafaqun alaihi zada muslimun fi shalat. Kalau orang laki-laki mengingatkan imam yang lupa dengan baca subhanallah, tapi dengan syarat itu ketika membaca subhanallah itu dengan niat untuk membaca zikir ya, atau niat dua niatnya, niat zikir dan niat mengingatkan. Jangan niat mengingatkan saja. Kalau niat mengingatkan saja jadinya sama seperti berbicara pada orang lain gitu. Makanya niatnya dua, atau ya kalau enggak niat satu saja, itu niat zikir saja. Atau kalau seandainya digabung niat zikir dan niat mengingatkan, maka itu hukumnya baru sah, tidak batal. Kalau untuk perempuan ya dengan tepuk tangan, menepukkan tangan, tasfiq. Ya, begini, bukan begini tepuk tangannya, bukan, tapi ini, ya, punggung ke perut ini, ke punggung kanan ke perut ini. Wa an Mutarrif ibn Abdullah ibn Asy-Syikhir an abihi radhiyallahu anhu annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadri azizan ka azizil mirjal min al-buka akhrajahu al-khamsatu illa Ibn Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Artinya karena saking khusyuknya Nabi kita ketika sholat ya, seakan-akan terdengar suara orang yang dekat dengan beliau, terdengar suara seperti suara tangisan, rintihan itu, saking khusyuknya dalam sholat sehingga seperti ya, menangis, tapi nggak menangis di mulut, tapi di dadanya beliau seperti terdengar suara rintihan tangisan. Azizil mirjal seperti ya, suara isakan atau suara air yang direbus dalam kuali atau ini, atau apa kayak kita ini panci sekarang, umap banyu. Air yang mendidih itu seperti air. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala kana li min Rasulillahi madkhalan. Kata Sayyidina Ali, aku biasanya kalau masuk ke rumah Rasulullah itu ada dua jalan. Fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli. Ketika aku masuk sementara beliau sedang salat, tanahli, beliau mengisyaratkan dengan tanahnu. Apa itu? Apa bahasanya? Dehem apa batuk memberi isyaratan itu. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu annahu qala qultu li Bilal kaifa ra'aita an-nabiy yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Kata ini Ibni Umar bertanya kepada Bilal, bagaimana kamu melihat Nabi ketika ada orang yang mengucapkan salam untuk beliau padahal beliau sedang sholat. Kemudian qala yaqulu hakadha wa basata kaffayhi, artinya tidak
tidak menjawab salam itu, tapi memberikan isyarat dengan tangannya. Nggak tahu seperti apa ininya, kedengarannya. Jenisnya. Ya, bentuknya seperti apa, cuma tidak menjawab dengan ucapan. Ketika orang lain salam, orang yang diucapkan itu sedang sholat, maka tidak bisa, ya, bisa batal kalau dia menjawab dengan waalaikumsalam itu. Ya. Maka diberi isyarat dengan mungkin ya, dengan ini. Kalau diisyaratkan begini kan ya, artinya membuka telapak tangan beliau, mengatakan, memberi isyarat kalau beliau ini sedang sholat itu. Seperti apa enggak ini? Saya belum pernah ini dengar dari Syekh. Cuman ya, ada dari hadis ini ya, mengatakan berikan isyarat bahwasanya beliau sedang sholat, maka beliau tidak menjawab salamnya itu, supaya orangnya nggak ini nanti kok saya salam nggak dijawab. Dan ternyata Rasulullah memberikan isyarat bahwasanya beliau sedang sholat dengan telapak tangannya, memberikan isyarat, membuka telapak tangannya, memberikan isyarat itu. Mungkin begini. Atau iya, wallahu a'lam bagaimana caranya. Berarti penekanannya tidak menjawab salam dengan suara, dengan lisan. Kalau dijawab salam orang yang sedang sholat, menjawab salam orang lain, maka itu hukumnya bisa batal sholatnya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab wa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha, muttafaqun alaihi wa li Muslimin wa huwa ya'ummun nasa fil masjid. Dari ini hadis ini disebutkan bahwasanya beliau Rasulullah menggendong Umamah binti Zainab. Lalu ketika sujud, menggendong bayi kan, ketika sujud ditaruh. Ya kalau sujud kan nggak bisa ini, ketika berdiri kan bisa. Ketika ruku bisa, tapi ketika sujud nggak bisa ditaruh. Wa idza qama hamalaha, kalau berdiri lagi kemudian digendong lagi. Ya, ini dengan syarat apa? Tidak seperti bayi sekarang. Bayi dulu kan bersih, nggak pakai pampers nih. Jadi kalau kencing ketahuan. Ini kalau sekarang mau kencing, mau nggak kencing, mau buang WC-nya di mana-mana sekarang anak bayi itu. Bayinya cewek apa cowok? Ini cewek ini. Jadi nggak bawa najis apa? Nggak bawa najis ya karena bersih ininya. Jadi ini kalau sekarang anak bayi pakai pampers, kemudian kita yakin dia sudah kencing, naik ke kita aja dia bisa batal hukumnya sholat. Ya. Tapi kalau dia hanya menyentuh kita ketika sholat, kan kadang-kadang suka ada anak kecil lari-larian itu, tidak batal selama dia tidak naik ke kita. Sujud naik ke punggung baru itu bisa batal. Berarti itu kan membawa najis jadinya. Kalau nggak pakai pampers si anak misalkan. Kecuali kalau kita yakin anaknya nggak pakai pampers dan bersih, ya maka nggak apa-apa. Nah, pas lagi tahiyat dia duduk di sini. Iya. Kalau lagi tahiyat duduk di pangkuan ini, di paha gitu. Iya, Itu. Yakin kita ada ininya, batal sholat. Kalau untuk menyingkirkan. Makanya kalau mau diajak ke masjid ganti pampers biar yakin bersih. Iya. Kalau amin? Untuk menyingkirkan, jadi namanya seperti mamanya si Ham ya, dia pakai pampers gitu ya, mamanya pampers kan. Menghindari ya. Oh, dia mau saya terus kita tangannya. Iya nggak apa-apa kita ini. Cuma menyentuh nggak batal. Yang batal itu kalau membawa. Ya. Sehingga kalau anaknya digendong atau dia menggendong sementara ada najisnya, itu yang baru batal. Kalau hanya sekedar menyentuh atau tersentuh itu nggak batal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulul aswadaini fi shalah al-hayy wal aqrab akhrajahu al-arba'a wa sahahahu Ibnu Hibban. Artinya kalau ada hewan ini, ketika ada hewan lewat misalnya ular dan kalajengking,
ketika tengah-tengah kita sholat boleh dibunuh. Kalau makanya itu penting pakai bawa tongkat. Selain itu sunnah. Kalau zaman dulu kan orang sholat di tempat di tanah lapang gitu. Kalau sekarang kan di masjid tempatnya itu. Tongkat kalau kita ingin ini bisa dapat hukum sunnah gitu. Kita bawa tongkat. Ini misalnya lagi sholat kemudian kita mukul ular sekali nggak mati berkali-kali kita bergerak. Iya, meskipun bergerak kan ukuran ini 1 rakaat ini. Menurut pendapat yang lebih kuat itu. Artinya ini dalam hadis saja disebutkan perintah begitu membunuh itu 2 hewan itu berbahaya. Babu sutratil musalli an Abi Juhaimin ibn al-Harith radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul mar'u baina yaday al-musalli madza alaihi min al-ithmi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Kalau orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu bahwasanya dosanya itu besar, maka ya, dia lebih baik menunggu 40 apa ini? Dalam sebagian riwayat disebutkan arba'ina kharifa, 40 tahun berdiri di situ nunggu daripada dia lewat di depan orang yang sedang sholat. Artinya kalau ada orang sholat jangan lewat di depannya. Itu pun bagaimana caranya? Jika orang itu yang sholat itu berada di dekat tembok. Adapun kalau orang sholatnya di tengah-tengah, kita mau lewat nggak apa-apa. Berarti dia yang salah yang sholat. Kenapa sholatnya tidak mendekat ke tembok atau tidak memakai sutroh penghalang? Sutroh itu pun ya, selama ada tembok maka kita harus lebih mendekat ke tembok. Ya, makanya kita kalau sholat sunnah ya mepet ke tembok atau ke depan. Sof yang pertama yang depan yang belakang imam itu kan ada tembok biasanya. Ya, kalau tidak ada itu di tanah yang ini terbuka lapangan misalnya berarti baru pakai tongkat atau pakai kayu gitu. Caranya begitu atau pakai sajadah gitu. Ya. Kalau itu tidak yang tidak memungkinkan untuk maka itu. Kalau tidak ada sama sekali maka kita buat garis di samping, bukan garis di depan begini. Garis di samping kanan atau di samping kiri menandakan kita ini sedang sholat, jangan lewat gitu. Jadi kalau sekarang banyak orang nih kadang-kadang udah selesai yang di belakang masih ada orang sholat. Nggak berani lewat. Nggak apa-apa hukumnya, itu bukan kita yang salah kalau kita lewat, tetapi mereka yang salah karena dia sholatnya kenapa nggak mendekat ke sutroh atau ke tembok ya. Kalau dia menghalangi kita begini, ini aja kamu yang nggak ngerti. Sekarang banyak itu, kita mau lewat tangannya digini, padahal dia tidak membuat sutroh yang seharusnya. Urutannya itu kan tembok dulu, kalau ada tiang-tiang baru, kalau nggak ada itu baru pakai sajadah, pakai ini. Kalau udah ada tiang tapi dia di tengah-tengah pakai sajadah saja, nggak memenuhi syarat sutroh. Kalau kita lewat di depan sajadahnya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau dia menghalangi udah lewat. Ya, jadi sekarang kalau di kita kan banyak kan begitu, nggak ini. Jadi kalau mau lewat kayak agak takut nih. Ya, padahal sebenarnya itu hukumnya tidak masalah. Karena bukan kita yang salah, dianya yang ini sholat tidak mendekati sutra atau penutup. Kalau dalam hal masbuk itu ini orang
kan tadi berjamaah tuh. Iya, yang depan pengen Ya, keluar. Dia masbuk nih dia Iya. posisi dia belum selesai kan. Iya, Selesai. yang depan pengen keluar. Iya. Iya, nggak apa-apa itu. Oh, iya. Iya. Melewati barisan. Kecuali kalau masih sholat. Nah, kalau masih sholat, soft. Setiap soft itu sebagai penutup sutra dari soft belakangnya. Ya, jadi nggak boleh kita kalau pas tengah-tengah sholat itu. Bagaimana caranya? Kita kalau seandainya batal wudhu, udah kalau misalnya nggak ini ya udah duduk di situ aja. Oh iya, berarti yang mendingan Kita duduk di sebelah mana yang kira-kira ini, atau lewat pintu yang kira-kira memungkinkan depan. Jangan melewati antara soft dengan soft itu. Kecuali berarti boleh aja kita stay di situ aja gitu ya. boleh gitu ya. Kalau kita mau ini wudhu, kita kasih isyarat supaya orang merenggang sedikit. Ini kan masih bisa merenggang sedikit, kemudian kita lewat. Terus sekarang yang kelompok sebelah nggak bisa soalnya mepet. Iya, kecuali yang kakinya terlalu panjang ininya. Kaki om babunya dikelewatin semua gimana mereka? Sebenarnya caranya begitu, kita kasih isyarat kalau kita batal wudhu, kita ingin ke tempat wudhu lewat itu. Kita kan bisa agak ini sedikit nih. Begitu caranya, bukan dengan lewat di soft ini, antara soft dengan soft lewat. Ini sudah ini melakukan dosa ini, melewati antara orang yang sholat dengan sutrohnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka an sutratil musalli fa qala mithlu mukhiratir rahli. Akhrajahu Muslim. Rasulullah ditanya tentang sutroh orang yang sholat. Kata beliau seperti sandaran untuk orang yang naik onta. Kan ada sandaran yang biasanya untuk menyandar punggungnya itu. Ya, seperti itu ininya. Kata beliau untuk orang yang sutroh sholat itu. Itu ya dengan catatan tadi, kalau tidak ada tembok maka boleh pakai begitu, tongkat ditancap Di depan. ya, atau di depannya misalnya ya, di sampingnya tongkat ini orang yang sholat di sininya, Nggak di depan. bukan pas di depan begini, Kak nyamping. agak samping ya. Atau ya, ditaruh seperti penghalang yang tadi buat sandaran orang yang naik onta, atau dikasih garis atau gelar sajadah. Kalau di tanah yang lapang yang tidak ada tembok, tidak ada tiang gitu. Kalau dulu kan nggak boleh pakai tiang di tengah di masjid. Nah, di zaman Nabi dulu kan nggak ada tiang gitu, dan nggak boleh pakai tiang. Ya, kecuali bangunan yang seperti sekarang ini baru banyak tiang-tiangnya. Wa an Abi Dzarr wa an Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi shalat walau bisahmin. Hendaknya menjadikan sutroh dalam salat meskipun hanya dengan ini panah, sahm itu panah, bukan tongkat, meskipun tipis begitu hukumnya sah. Jadi sutroh penutup. Akhrajahu al-Hakim. Supaya apa? Kalau sudah ada sutrohnya itu, orang yang mau lewat jadi nggak dosa gitu. Ya, lewat di depannya. Di depan maksudnya antara orang dengan ini, kemudian di depan sutrohnya itu, depan sajadah atau depan tongkat atau depan ini. Antara yang penting yang tidak antara sutroh itu dengan orang yang sholat itu. Wa an Abi Dzarr al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salat ar-rajuli al-muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mukhiratir rahli al-mar'atu wal himar wal kalbul aswadu. Al-hadits wa fihi al-kalbu al-aswadu asyaitonun akhrajahu Muslim. Ini hadis wallahu a'lam. Ini penjelasannya bagaimana, belum pernah dengar dari Syekh. Artinya tidak membatalkan sholat tetap. Kalau ada orang yang lewat, kan kita boleh mengisyaratkan jangan lewat ini.
atau mendorong dia biar nggak jadi lewat, boleh hukumnya bagi orang yang sholat sudah memenuhi sutra masih ada orang yang mau lewat, boleh kita dorong, boleh kita ini kasih isyarat. Seandainya ada orang yang lewat pun hukumnya tidak membatalkan sholat kita. Tapi kalau dalam zahir hadis ini katanya kalau yang lewat itu perempuan haid atau himar, hewan himar, Kucing, ya. keledai atau anjing, katanya anjing hitam katanya bisa membatalkan sholat dalam zahir hadis ini. Tapi ini wallahu a'lam bagaimana ini penjelasannya. Yang kita dengar adalah bahwasanya dari para masyayikh bahwasanya tidak berpengaruh pada sholatnya, sahnya orang yang sholat, tetap sah sholatnya. Yang menjadikan dosa itu orang yang lewat, padahal sudah sesuai syarat sutrohnya, penghalangnya ada, kemudian dia masih nerobos lewat, ingin lewat depan orang yang antara orang yang sholat dengan sutrohnya itu. Adapun sholatnya orang yang ini yang memenuhi syarat dengan sutrohnya itu hukumnya tetap sah meskipun ada orang lain yang lewat, baik perempuan haid atau yang lainnya. Walahu an Abi Hurairah nahwu dunal kalb wa li Abi Dawud wa Nasa'i an Ibni Abbas nahwu duna akhirih wa qayyada al-mar'ata bil haid. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila shay'in yasturu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Kalau ada orang salat sudah pakai penghalang sutra, kemudian ada yang ingin lewat, maka falyadfa'hu, hendaknya dia dorong orang itu agar tidak jadi lewat, agar tidak melewati. Fa in aba, kalau dia tetap tidak mau, falyuqatilhu, hendaknya dia melawan orang yang itu supaya tidak melewat itu. Fa inna ma huwa syaitanun muttafaqun alaihi wa fi riwayatin fa inna ma'ahul qarin, bersamanya setan ini supaya melewati, mengganggu orang yang sedang salat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an. Jika seseorang melakukan salat maka hendaknya di depannya dia letakkan sesuatu. Fa illam yajid falyansib asan, hendaknya dia menancapkan tongkatnya. Kalau tidak ada sesuatu yang ditaruh di depannya seperti tadi sandaran untuk duduk seukuran itu, sandaran untuk duduk ketika menaiki onta. Kalau tidak ada pakai tongkat. Fa illam yajid fa illam yakun falyakhutta khattan, hendaknya memberi garis di samping kanan atau di samping kirinya, bukan garis di depan begini. Tsumma la yadhurruhu man marra baina yadayhi. Kalau sudah ada ini semuanya, maka orang yang lewat di depan orang yang sholat itu dengan sutrahnya itu hukumnya tidak menjadi dosa bagi orang yang lewat itu. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa lam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa hasan. Hadis ini hadis hasan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u as-salata syai'un wadra'u mastata'tum. Akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadihi dha'fun. Ini. Dan dalam hadis ini malah dijelaskan bahwasanya tidak memutuskan salat kalau orang lewat begitu. Artinya salatnya orangnya tetap sah. Wadra'u mastata'tum. Maka hanya saja orang yang ini sedang sholat, ada orang yang ingin lewat, maka kasih isyarat supaya orang itu tidak lewat di depan orang yang sholat itu. Udah jam 10:30 ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini tadi penggunaan penghalang